emergency রে Emergency. নকরি emergency রে emergency 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 हाँ अगली पत्ता नौकरी सुनना रे हाँ। गरम पानी नौकरी अच्छा। सुनना रे सुनना रे अच्छा छीड़ल कपड़ा नौकरी सुनना रे हाँ बास का अच्छा। नौकरी सुनना रे हाँ। कोई का छाई अच्छा। नौकरी सुनना रे हाँ। करो नौकरी सुनना रे हाँ কোথায় নকরি ও নকরি হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি আয় কি রে তাড়াতাড়ি আয় রে হ্যাঁ কি হচ্ছে রে বড় কেস ঘটে গেছে কেস? হ্যাঁ কার নামে কেস হয়েছে কেস হয়নি কি আরে আমাদের রানীমা আছে না হ্যাঁ। আমাদের রানীমার হবে কি হবে বাচ্চা হবে বাচ্চা হবে তো তো সাত খাইলো কি বল হ্যাঁ কি বলছিস ব্যথা খাইলো? উঠে গেছে উঠে গেছে আহ! তাই এক কাজ কর তাড়াতাড়ি চল কোনখানে রানীমার কাছে রানীমার কাছে যে কি করবি আরে তা নয় রানীমা বলেছে হ্যাঁ। ধাত্রী মায়ের বাড়ি যেতে ধাত্রী মা? হ্যাঁ কোনটা ধাত্রীর কাছে যাব এই আই কোনটা ধাত্রীর কাছে যাব স্বপন মায়ে গায়ে মাগে যা তোরা যা দিন দিয়ে কাতলা যা মাগে স্বপনের মায়ের বাড়ি কোন দিকে শিবুকার হাটা মাগে ওদিকে পাবো গেলে তো ঠিক আছে চল যাবো ওদিকে ঠিক আছে চল যাচ্ছি আমি काहे जन्म देले रे विधि ई चमनिया के घारा में चमनिया 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 के घारा में चमनिया 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 के घारा में हाय हाय काहे जानम देले रे विधि ताई के घारा में काहे जानम देले रे विधि की बोल दीदी चीने पढ़ ली गए चमनी आ गए दाई दाई जकर बोला दाई अरे पाठा तू थप थप काय का नहीं मुंह के भाषा ठीक कर की बोलबो भैया दुख के बाद बिहार होलो ठीक भतार को ढाक बजालना ई पुष महीना में पुष्या काली उठलो ई ढाक बजा गले बहिन की बोलबो भतार के चिंता में सुखी गलियो और एक मोटा हलियो तो सुखी गलियो भतार के चिंता में कहना ठंडा के समय अकेले लेप लेके सुते बहिन भतार घर में ने भाव लियो 2-4 दिन देखबो भतार आला आलो न तो सोना घोष संग भागी ब्याह करबो मन में करी रख लियो वो छौड़ा कि हमर लाइन मारा बहन की बोलबो कौन मौगी पेट में दर्द उठतो फुर्ती हेलो फुर्ती एम्बुलेंस आ गलो आजकल चमनिया के दरकार न पड़ा बहन कोनो व्यवसाय डाउन भाव लिए ई व्यवसाय न करबे दही बेचबे घोष संग ब्याह करबे तो तिलवा संक्रांत में ना क्या मन ठीक न छ बहन बैठबो ও দাইবা দাইবা कोकरा कुछ बोलो कि रे আগে স্বপনের মা মা हाँ, तो भैया ए चले नक्शा पे तोर काम नहीं हो बाबा ठुटुआ कहीं के তুই ঝাঁপ খুলি না নাক নকসুড়ি দিলি গে नहीं तोर माथा तोड़ लिया मैं মা তো ডিজাইন কেন এমনি হয়েছে গে ডিজাইন করে উঠলি নাকি चुप मुझे ना पाले तू কি गोसाई घर में आ लियो হ্যাঁ पुष्या काली उठ जाना है পুষিয়া কালি हो दे पुष महीना पुष्या काली रे হ্যাঁ 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 तो काली पूजा करते लिए घर में ও তাড়াতাড়ি চল कहाँ তাড়াতাড়ি চল আগে कहाँ जाबो तो কাজ হয়ে তোর কপাল ফুলে গে তোর কপাল पट्टी झंझना देबो तोरा কেন গে दैया तो बाबू उछल का कहीं के कपाल फल्ली गले হ্যাঁ কপাল ফুলে গেছে किन्ना फल्ले कपाल আম গাছে জাম ধরেছে ई पाड़ा की करबे गे बुझाना के आम के गाछ में जाम धरते बोलते তোর भाई কপাল ফুলেছে তাড়াতাড়ি চল ए माता ने सनसनी ना तू বাচ্চা হইবে গে अच्छा হ্যাঁ अरे কি तोर बाहु तो कहने ना होलो ওটা হয়ে গেছে फिर होतो ना की বাক हट इसमें এক মাস পর শুন এক মাস পর कितना जल्दी जल्दी तोरे बाहु को हुआ এক মাস পর सच्चे में तोर बाहु को तो বাক মোটা বুদ্ধি গুন্ডা কি? বউর লাগে तब क्या करा ए माथा ना जा एकदम दैया तो बता তো কৌদি বইমি কইরা তো কৌদি বইমি
করে বস হ্যাঁ তো তাড়াতাড়ি চল মা এ রানী মায়ের হবে গে রানী মায়ের গে তুই हमरा की सोचली तू কি যেমন তেমন বেটি है নাকি রানী মায়ের হবে গে हट হ্যাঁ মায়েরই তোর চোখের কিরা তোর চোখের কিরা अरे हाँ। का दिन पर रानी माँ से सांझ जाते का दिन पर मारते रे कितना 22 साल रानी माँ का 80 बच्चा গাছ থাকলে তো ফল ধরবে बात ठीक ওই গুট্টি ধরে কারবার কা ধরবে धरबे करते ধরবে सुन हम व्यवसाय नहीं करी छोड़ दिलिए तो দাদু উঠাচ্ছিস না কেমন তুই की बोलबो भैया কি दुख के बाद কিসের দুঃখের কথা अभी कोनो मौगी पेट में दर्द उठतो हाँ। हेलो फुट हाँ। एम्बुलेंस आ गेलो हाँ। चेंगड़ा लेके चले ओकर उठा ले चले गेलो हाँ। अस्पताल में चेंगड़ा हो गेलो हाँ। दाई माँ के दरकार न पड़ा भैया हम जाल ना पारबो কেনে केन जाल ना पारबो जानै জাল চাল বলে জাল চাল দিব না তোকে जाल ना रे माने बुझे ना जाल ना पारबो रे হ্যাঁ রিং জাল নিবি তো ओइ रे पाडा की बुझा ना गे কি জাল ফাল যে বলছি हम हुआ जा बेला ना पारबो रे হ্যাঁ ए एक कचर में ना फिर कौन बैठा कर दो तोरा दुटिया কি যে বলছি তুই सुन की बोलबो भैया কি গে की बोलन नेता घोषणा नेता घोष बोला হ্যাঁ হ্যাঁ ओकरे भी पैसा पाबो चेंगड़ा आ উছর কো চলে গেছে ओकरे बेटा भी কার লাড় কেটেছিস केन ओकरा मौगी के টাকা দেনি এখনি कितना दिन होला अभी तक पैसा ना पालिए এই এত দাই মার টাকা রাখতে হয় कोई पैसे ना दिया হ্যাঁ তো এই এক কাজ কর তাড়াতাড়ি চল কি? তাড়াতাড়ি চল दे तो होया मिलार काटा काजी আর করি না কেন করিস না উচিত মূল্য কেউ দেয় না আরে লার কাটিতে গেলাম আমি ওই না ঘোষের বাড়িতে জলদি লে যা চল আরে লার কাটিতে গেলাম আমি ওই না ঘোষের বাড়িতে আমি কাছেরই উচিত মূল্য পাই না লার কাটা কাজি আমি করি না আমি দূরে হতে শুনতে পাই কে ডাকে দুলালিরা আমি দূরে হতে চল গে চল 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 কি করবাগা চলিয়া ফেল দিয়েছি लगा फुटबॉल पर को फुटबॉल जिन्ना मारा इन्ना का फुटबॉल मारा पाटा জামা কাটি তাড়াতাড়ি দেখবা নকরি सुन तू बेटा लड़का हाँ। चुप सुन ना কি तू बेटा लड़का की ঢুকবো কি हट रानी मां शर्माते नहीं ঠিক আছে लज्जा पाते हाँ। तू बाहर में रह जखनी दरकार पड़तो तोर बोला फुर्ती आबे अच्छा अच्छा, ठीक है। तू बाहर में रह ঠিক আছে मौगी किन्ना कर गे এই আমার এভাবে ব্যাট কেন सुन ধরছো হ্যাঁ? हो जखनी हो तो हाँ। तो पेट में दर्द होबे करतो তুমি কোন ভাষা বলছো মা আমি বুঝতে পারছি না अभी इंग्लिश सीख गाली तू बार का भभैया करी गाली हुआ से भभैया सीख ली तू কোনখান থেকে हंसी देख ले बोल हमरा ना होता चंगड़ा হ্যাঁ भतीजी उठ तो भतीजी तोर पेट में चूल केता हो थाम हां आगे थाम आगे रानी मां बुढ़िया में चंगड़ा होता भाई थाम थाम হয়ে গেল কি ए নকরি संगन तू थाम দাসী चेंगड़ा उल्टा लो ना सोजा छा ঢেকা ঢুকা বসো মা ঢেকা ঢুকা বসো ঢেকা ঢুকা নকরি चेंगड़ा उल्टा लो ना सोजा छा ওটা देख ले हो तो আচ্ছা এটা ধাতুরি আম্মা না অন্য কেউ ए तू माथा ना संग तो कसका डाल फुकली जाते भाई আরে কিড়কিড়ি হয়ে গেছে বেটা না বেটি হলো গে की बोलबो भैया হ্যাঁ কি বেটা না বেটি হলো की बोलबो হ্যাঁ ঢেকা ঢুকা বসো মা की बोलबो হ্যাঁ भाबले चेंगड़ा उल्टा लो ना सोजा छाओ हाँ। जाके निकले रानी मां के पेट में हाथ दे हाँ। सच्चा बात सच्चा वाले सुन क्या रे এইবার হয়ে গেল তোর বাপ মাথা আলো নকরি হ্যাঁ। ইমার্জেন্সি এমার্জেন্সি নকরি ইমার্জেন্সি রে Emergency! নকরি ইমার্জেন্সি রে এমার্জেন্সি এমার্জেন্সি
খুশি हाँ अगले पत्ता नौकरी सुनना रे हाँ। गरम पानी नौकरी अच्छा। सुनना रे अच्छा सीरियल कपड़ा नौकरी सुनना रे हाँ बस का चोट अच्छा। नौकरी सुनना रे हाँ। कोई काम छाई अच्छा। नौकरी सुनना रे हाँ। करो नौकरी सुनना रे हाँ এক্সপেরিয়েন্স আছে तू तो भाग है मैं की बोलबो এইটা সুইচ দিবি খালি সুইচ দিলে লাইন চলে যাবে सुतो সুতো सुतो আসো সুতো ई पाटा की करबे करगे সুতো बोलियो सुता आने ला तो सूत ले हमारे पटा तो सूतला बोलियो रे सूतला बोलियो কি গে अरे सुई सूता रे ও সুয়া সুতা সুয়াটা ए सुन আ ऊपर मान लग गया ऊपर मान लग चल আরে আহা দি দিল খোকা হয়েছে না খুকি হয়েছে হারে খোকা হয়েছে না খুকি হয়েছে ছেলের পিসি মেয়ের মাসি খবর পেয়েছে ঢোল নিয়ে তারা নাচতে লেগেছে হারে ঢাক ঢোল নিয়ে তারা নাচতে লেগেছে কি হয়েছে হেই না এখন চিপিস না दे राजा बाबू का बेटा होला बेटा বেটা কাজ হয়ে গেছে बड़का जिनिस लेबो তুই যা চাইবি তাই দিবি এখন सच्चे বেটা হয়েছে खबर जनक सब সবাইকে খবর জেনে দিছি আর তুই টাকা নিয়ে নিবি হ্যাঁ, ঠিক। ঠিক আছে বেটা হয়েছে बेटा होला भाई बेटा होला गे বেটা হয়েছে हां रानी माई রানী তোমার ছেলে হয়েছে মা ছেলে হয়েছে তাই বলছিলাম তুমি ধরতে পারছো না মা তুমি দিতে পারছো আমরা আসি মা শোনো মা কত সুন্দর তোমার খকন সোনাকে তেলে মাখিয়েছি আমি সত্যই আজকে একটি করে ষষ্ঠী পূজার রাত্রি এই রাত্রিতে সকলকে জাগৃত অবস্থা থাকতে হয় কিন্তু এই আদর ঘরে কেউ থাকবে না তাই বলছিলাম মা হলো তাই মা আমায় বিদায় করে দিলে পরে খুব ভালো হতো না 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 তোমায় বিদায় করতে পারবো না বেশ মা নিশি প্রভাতলি আমায় বিদায় করবে তাই করো আমি দ্বারের মধ্যে থাকলাম এই আদর ঘরে কাউকে প্রবেশ করতে দেব না তাই করো জাগৃত অবস্থা থাকবো দ্বারের মধ্যেই আমি অবশেষে স্বর্গপুর পরিত্যাগ করে মর্তলোকে অবতীর্ণ হলাম। এই মর্তলোকের দেবাদিদেব ভোলা মহেশ্বরের একমাত্র পরম ভক্ত চম্পক শিরোমণি চাঁদ সৌদাগরের রাজবাটিকায় নবজাত শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। তারই ভাগ্যলিপি নির্ধারণ করতেই এই চম্পক শিরোমণি চাঁদ সৌদাগরের রাজবাটিকার সম্মুখে ওই অন্দরমহলের সুতিকা মন্দিরের দোরগোড়ায় আমি দণ্ডায়মান। একই আমি অবলোকন করছি ধাত্রীমা নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে আছি। এই ধাত্রীমাকে লঙ্ঘন করে যদি আমি সুতিকা মন্দিরে প্রবেশ করি তাহলে আমি হব মহাপাত। তাই ধাত্রীমাকে আমি জাগিয়ে তুলব। জাগো ধাত্রীমা জাগো। কে কে? কে চোর চোর একই আমি তো কাউকে দর্শন করতে পাই না। তুমি এই মানব চক্ষুতে কখনো আমায় দর্শন করতে পারবে না ধাত্রীমা। কে গো তুমি? আমি তোমায় দিব্য দৃষ্টি প্রদান করছি। যে দেখো তোমার সম্মুখ পানে আমি স্বয়ং বিধাতা পুরুষ। একই তুমি কি স্বর্গের বিধাতা পুরুষ? হ্যাঁ, আমারই প্রণামী নেবেন। জানি না কোন জন্মে পূর্ণ করেছে বলে তোমারই দর্শন পেয়েছি আমি। ধন্য হলাম তোমার মূর্তি দর্শন করার পরে। কল্যাণ বস্তু
কল্যাণমস্তু। তাহলে এই নবজাত শিশু জন্মগ্রহণ করেছে বলে ওই মহারানী সরকার ক্রোড়ে নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে আছে তার অন্তিম সন্তান, তারই ভাগ্যলিপি নির্ধারণ করতে আমি এসেছি এই সুতিকা মন্দিরে। বাধা দেব না, সত্যই আমি বাধা দেব না। প্রবেশ করতে দেব সে আদরি ঘরে, হ্যাঁ, কিন্তু সেই শিশু সন্তানের ললাটা যা লেখরে লিখবি, যাওয়ার পথে আমায় কিন্তু বলে যেতে হবে। ধাত্রীমা, বেশ ধাত্রীমা, তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো, আমি গিয়ে ভাগ্যলিপি নির্ধারণ করি। তাই হবে। এই তো সেই নবজাত শিশু, এক এক করে 6টি সন্তান হারিয়ে ফেলেছিল সেই চম্পক শিরোমণি চাঁদ সৌদাগরের পরম ভার্যা মহারানী সনকা। অবশেষে পরম করুণাময় ঈশ্বরের করুণায় এই অন্তিম আশ্রয় পেয়ে আনন্দে আত্মহারা, দুঃখের অবসান ঘটিয়ে মুখে ফুটেছে হাসি। সকল চম্পকবাসী আনন্দে আনন্দিত, মুগ্ধ, সবাই মুগ্ধ। তাই তো বেঘোর ঘুমে ঘুমিয়ে রয়েছে এই নবজাত শিশু, এমনকি তার মা মহারানী সনকা। ভাগ্যলিপি নির্ধারণ করি আমি, ধীরে ধীরে শিক্ষায় দীক্ষায় পারদর্শী হয়ে উঠবে সে। অবশেষে বয়ক্রমে হবে তার শুভ পরিণয়ের দিনক্ষণ ধার্য। সেই শুভ পরিণয়ের দিনক্ষণে বাসর শয্যায় অরসার কাল ভুজঙ্গের বিষাক্ত ফলে করবে তাকে ধ্বংস। অতঃপর হবে তার মৃত্যু। সতী সাত্ত্বী কন্যার সঙ্গে তার শুভ পরিণয় ঘটবে বলে, ফিরে পাবে তার সতীত্ব বলে, তার পুরো প্রাণদান ভাগ্যলিপি নির্ধারণ করেছি। এবারে ধাত্রীমা, যে ধাত্রীমা আমায় বলেছে এই ভাগ্যলিপি নির্ধারণের কথা আমায় প্রকাশ করতে হবে, কিন্তু এ কি করে সম্ভব? তাই ধাত্রীমার চোখে ধুলো দিয়ে আমি পরিত্যাগ করবো এই সুতিকা মন্দির। তারাও বিধাতা পুরুষ, কোথায় পালিয়ে চলেছে ঘটি ঘটি পায়ে। আমি ঘুমিয়ে পড়িনি, বলো এমন কি লেখনে লেখলে সেই শিশু সন্তানের ললাটে তোমার যে বলে যেতে হবে? ধাত্রীমা, জানো গো ধাত্রীমা, তুমি হচ্ছ সকলকে দায় থেকে মুক্ত করো বলে তোমার নাম দায়ী মা। এই ধরিত্রীর বক্ষে তুমি শিশুকে জন্মগ্রহণ করাও বলে তুমি ধাত্রীমা। সত্যই। কিন্তু ধাত্রীমা শোনো, স্বয়ং যদি দেবাদিদেব অনাদির আদি গোবিন্দ এসে আমার সম্মুখ পানে এসে বলে ওই ভাগ্যলিপি নির্ধারণের কথা প্রকাশ করতে, এ আমি কখনো বলতে পারি না। কিন্তু বিধাতা পুরুষ, তুমিও কেন ভুলে যাচ্ছ? আর যদি তুমি সেই কথা না বলো, এই রাজপ্রাসাদে সকলকে জাগিয়ে দেবো আমি। সকলে জেগে উঠবে, তোমায় ধরে ফেলবে। তোমার যে বলে যেতে হবে, নইলে সকলকে আমি জাগিয়ে দেবো। ধাত্রীমা, তুমি কাউকে জাগাতে পারবে না, কারণ আমি সকলকে মায়া নিদ্রা দিয়েছি। এই মায়া নিদ্রা আমি যতক্ষণ না আমি হরণ করব, তারা কিছুতেই জেগে উঠবে না। কিন্তু বিধাতা পুরুষ, একমাত্র তোমাকে জাগিয়েছি বলে তুমি জেগে উঠেছো। তোমার এই কথাখানা আমি কিছুতেই ছেড়ে দেবো না, কেন? যতক্ষণে বলবে না সেই কথা। তোমার যে বলে যেতে হবে বিধাতা পুরুষ, বলো ধাত্রীমা, কেমন কি লেখলে লেখলে? তুমি কেন বোঝো না ধাত্রীমা, কেন বোঝো না? ভগদাই মা, এই ভাগ্যলিপি নির্ধারণের কথা আমি কাউকে যে প্রকাশ করতে পারি না, তুমি একবার বোঝার চেষ্টা করো। বলি ওগো ও বিধাতা, কি লেখনি লেখিলে সেই শিশু সন্তানের ললাটে?
বলিও গো বিধাতা দিলে খনিলে খিলে কালো লাটে বলি দাও ও গো হস্তে ধরি চরণ ধরি ও গো মিনতি আমারে বলি দাও ও গো বলো বলো ও বিধাতা ও গো বলো না আমারে বলি দাও বিধাতা বলো বলিও গো বিধাতা দিলে খনিলে খিলে কালো লাটে শোনো ধাত্রীমা, তুমি যখন শ্রবণ করবে তাহলে তোমার কোমল হৃদয়কে প্রাসানে পরিণত করো। তাহলে কারণ আমি যখন এই ভাগ্যলিপি নির্ধারণ করছিলাম আমার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়েছিল, তাই তোমারও তেমনটা হতে পারে। তোমার তোমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে পারে, তুমি ভয়ে ভীতা হতে পারো। তাই তো তুমি অবাক হয়ে চেয়ে রইবে আমার মুখপানে, আর তুমি তুমি চিৎকার করে বলবে, হে বিধাতা পুরুষ, এই ভাগ্যলিপি নির্ধারণ হয়েছে, সেটাকে পরিবর্তন করা হোক। সে কথা যেন তোমার মুখ দিয়ে না বের হয়। তাই তোমাকে আমি এই নিশি ভোর বেলায় আমি এই ভাগ্যলিপি নির্ধারণের কথা প্রকাশ করছি। শোনো, বেশ তাই হবে। ধীরে ধীরে লেখা পড়ায় পারদর্শী হয়ে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পিতামাতার মুখ উজ্জ্বল করবে পুরো চম্পকাবাসীর মুখ উজ্জ্বল। এমনকি স্বল্প বয়সেই তার বয়ক্রম এসে উপস্থিত হবে তার সন্নিকটে। সেই বিবাহের ওই মধু যাওয়াবিনীর বাসর সজ্জায় মনসার কালো ভুজঙ্গের বিষাক্ত ভরে দংশন করবে তারে, এবং সেই দংশনে হবে তার মৃত্যু। সে কখনো হতে পারে না। কেন বলে যাচ্ছ রানীমা? এক এক করে 6টি সন্তানকে সাগর জলে বিসর্জন করে দিয়েছে। অবশেষে 10 মাস 10 দিন গরিবে ধারণে করে এই কখন সোনাকে পেয়ে কত না আনন্দিত পেয়েছে। রাজা বাবু যদি রাজপ্রাসাদে থাকতো কত না আনন্দ পেত। সে কথা যদি রাজা বাবু জানতে পারে কি করবে? সে নিজের প্রাণকে বিসর্জন করে দেবে। যদি জানতে পারে সে রানীমা, সেও নিজের প্রাণকে বিসর্জন করে দেবে। ও বিধাতা পুরুষ, তোমার হস্তে ধরে বলি, আমি চরণ ধরে বলি, এই লেখনে মুছে দিয়ে তুমি অন্য লেখনে লেখো। যে ভাগ্যলিপি একবার নির্ধারিত হয়ে যায় সেটা কখনো পরিবর্তন করা যায় না। তবে শোনো ধাত্রীমা, বলো। তুমি নয়নবাড়ি বরিশন করো না, মুছে ফেলো আঁখি জল। তোমাকে আমি একটি প্রতিকার বলে দিয়ে যাচ্ছি, সেই প্রতিকারের কথা তুমি জানবে। সেই প্রতিকার কি জানো? কি? যদি সতী সাধ্যীর কন্যার সঙ্গে তার শুভ পরিণয় ঘটে, তাহলে তার সতীত্ব বলে স্বর্গপুরে গিয়ে প্রাণদান সে ফিরে পাবে। কি বললে? হ্যাঁ, সে পুনর্বাণে সে প্রাণদানে ফিরিয়ে পাবে। হ্যাঁ পাবে ধাত্রীমা। ধন্য হল আমি, তোমার মহিমা বুঝা বড় দায় প্রভু গো। কিন্তু মনে রেখো ধাত্রীমা, এমন কি কথা? তোমার দিব্য দৃষ্টি আমি হরণ করলাম বটে, কিন্তু যাওয়ার সময় তোমায় একটি কথাই আমি বলে যাই। এমন কি কথা? এই ভাগ্যলিপি নির্ধারণের কথা তুমি যদি অন্য কাউকে প্রকাশ করে বলো, তাহলে তৎক্ষণাৎ হবে তুমি শিলায়
পরিণত